संत ज्ञानी जगजीत सिंह जी हरखोल वाले आप जिन्होंने विचारों की सांझ कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक दू एक चढ़ांदिया कौन जाने मेरा नाऊ जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश किरपालता दे पात्र धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज और उन्होंने तो भरोसाए हुए धन धन बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज जी की बरसी की याद संबंध विच आपां सारे महापुरख सारियां संगतां प्यार वालियां महाराज के चरणों में सुभायमान हो रही हैं। श्रीमान जथेदार संत बाबा अवतार सिंह जी ने एक बहुत ही कीमती वचन आप जी ने साझा किया है। आप सारे ने सुनिया। वो वचन ये है, जदों भी कोई पंथ का कारज जिहदे च कोई रुकावट जां गाहां पंथ की चढ़ती कला लई गुरमता, ये सारे महापुरख सांझे तौर पर करया करते सी। अज इस चीज़ की बहुत लोड़ है, क्योंकि पंथ विच जिहड़ी फुट है वो दिनों दिन बहुत वध रही है। ते चढ़ती कला इसे गल च होनी है, होए इकत्तर मिलहो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाए, हर नामे की हो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा बिछाए। अज जिन्हां महापुरखों की याद च बैठे हाँ, क्योंकि जुड़िया हुआ दूए नूं जोड़ सकता है, ते जिहड़ा आप टुटिया होया वो किसी नूं जोड़ नहीं सकता। क्योंकि जुड़न वास्ते एक योग शब्द आउंदा है, वियोग अदयोग संयोग ते योग। वियोग नाम विछोड़े का, विछोड़ा कदों दूर हुंदा, उहदे वास्ते आपां नूं उद्योग उद्यम करना पैंदा। उद्यम कौन करेगा? जिहड़ा एकतावादी पुरुष है। जिहड़ा मूर्ख है वो तो जदों किते बिपता होए, 60 को बिपता चैन, 60 मूर्ख किते बिपता पै जाए खुश होंदा। इहदे नाल इवें होनी चाहिए। पर जिहड़ा महापुरख है उहदी दृष्टि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन हंडाए, देही रोग न लगई, पल्लै सब किछ पाए। फिर साध संग जी संयोग, किसी महापुरख का संयोग मिलाप हो जाए, फिर जिहड़ी योग की युगती है जुड़न की वो प्राप्त होंदी है। क्योंकि महापुरख जिहड़े है, एक बारी श्रीमान संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज आज यूपी की संगत धौलपुर आए हुए है प्रेमी, ते डाकुआं ने महापुरखों की गड्डी घेर ली कि बाहर आ जाओ। महाराज बाहर आ गए, रख दो आ लो भी तुहाडे कोल ही है। संत महाराज खड़े, छोटा फड़िया होया, कहन लगे भाई आपां भी छड़े छटां कही है, सानू भी नाले लै चलो। गज के बोलो। गृहस्थियां नूं तां फिर न्याणियां दा भी हुंदा ना, कहंदे सानू भी होर काम कोई नहीं, लै चलो नाले। क्योंकि महापुरखां दे बचन विच बड़ी शक्ति हुंदी है। जिमें साबण ते तार फिर जाती ना, बस इन्ना ही कहा, बोलते तो बहुत घट सी।
ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੰਗ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਇੱਕ ਜੜ ਮੌਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਟ ਮੌਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮੌਨ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਾਰ ਫਿਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਸਾਥ, ਭੂਪ ਪੈ ਵਿਚਰਤ ਭਇਓ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸਾਧ ਮਲਾਪ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਲਾਪ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਲਾਪ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਤਤਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁੱਤ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਫਿਰ ਸੁਤਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤ। ਸੁੱਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 15 ਸੁਖਮਣੀ, 25 ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 5 ਨਿਤਨੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਿਰਾਜਦੇ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਊਂਘ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਛਿੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰਾ ਦਿਓ। ਮਰਾਓ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਣਾ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ ਭੌਂਕੀ ਜਾਏ, ਮੋਹਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੂਕਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਖੇ ਕਾਰਨ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਗਊ ਬੜੀ ਪਿਆਸੀ।
ਬੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਟ ਸੀ, ਤੇ ਹਲਟ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਲਟ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੰਡਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੇੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਭਾਵ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਮੂਲ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੁਲਸੀ ਦਇਆ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਹਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਮਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵਜਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਅਨੁਭਵੀ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਏ, ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ, ਮਹੀ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਦਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਇੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਰਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੰਨਮਈ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਗ ਰੋਡ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ MLA ਵੀ ਆਉਂਦੇ, MP ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 108 ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਮਾਰਗ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ MLA ਆਏ ਆ, MP ਆਏ ਆ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੂਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵੈਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹੂ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਹੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਹਵੇ ਬਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਬਾਸ ਲੀਜੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਹੁਣ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਰ ਗਏ ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ, 5 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ 5 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਦਾੜੀ ਤਾਰੀਫ, ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣੇ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਔਰ ਖੰਡੇਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਥਕ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਚਨ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਂਗੇ। ਉਠੋ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਖੜੇ ਹੋ, ਉਠੋ, ਬਚਨ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ, ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 14 ਬਟਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਐਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਕਾਕਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧਕੀ, ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖਦਾ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਸੰਗ ਮਲਾਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਚਨ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪਰ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ